Hello viewers, in the video la 10th standard relations and functions la exercise number 1.1 la 6th sumக்கான answers பார்க்கலாம். So இங்க வந்து set A வந்து ஒரு set builder formல கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம elements வந்து roster formல எழுதணும். எப்படி எழுதணும் அப்படினா x belongs to w. xன்ற numbers வந்து it belongs to whole numbers. Whole numbers வந்து starts from 0 1 2 3 onwards. அடுத்த condition இது வந்து condition number 1. எடுக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து ஹோல் நம்பரா இருக்கணும். செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து x is less than 2. அப்போ ஹோல் நம்பர் அப்படின்னா it starts from 0 onward 0 1 2 3. less than 2 அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன நம்பர் தான் வரும்? இப்போ ஹோல் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னா என்னலாம் வரும்? 0 1 2 டாட் 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 போகும். அப்போ less than 2 அப்படின்னு சொல்லும்போது 0 and 1. therefore the elements of A are 0 and 1. செகண்ட் செட்ல வந்து first condition x belongs to natural numbers. So natural numbers starts from 1 onwards 1 2 3 dot dot dot. Second condition வந்து x must be greater than 1 less than 4. 1ஐ விட அதிகமா இருக்கணும் 4ஐ விட கம்மியா இருக்கணும். அப்போ எதெல்லாம் வரும்? So set b is equal to more than 1 என்னது 2 3 but less than 4 அவ்வளவுதான். அப்போ 2 and 3 தான். அப்புறம் set c வந்து 3 and 5 are given. So you are given in a roster form. Verify that A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. தான் sixth problem. So first problem எடுத்துக்கலாம். A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. So இங்க வந்து we will write the sets A and B. A is nothing but 0 1. B is nothing but 2 comma 3 and C is nothing but 3 comma 5. So first we take LHS. What we have in the right hand side? Left hand side A cross B union C. What is within the bracket? B union C. So first you have to find out B union C. B union C na enna elements of B U C U சேர்க்கணும். element repeat ஆயிருந்தா ஒரு தடவை எழுதணும். இப்போ இங்க B and C ல 3 repeat ஆயிருக்கு அதனால ஒரு தடவை எழுதணும். அப்ப மீதி எல்லா எலிமெண்ட் சேர்த்து எழுதணும். அப்ப 2 3 5. Next is A cross B union C. ஏலுக்கு எலிமெண்டோட இந்த B union C cross பண்ணும். ஏல என்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு? 0 1 இருக்கு cross. B union C இருக்கு 2 3 5. ஸோ இது ரெண்டு cross பண்ணும்போது என்ன பண்ணும்? 0 2 அடுத்து 0 3. ஸோ கரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணோம்? இந்த செட்டோட ஆப்ரேஷன்ஸ் கரெக்டாக பார்க்கணும். இங்கே வந்து கிராஸ் அப்படின்னா இப்படியே கிராஸ் பண்ணி போடணும். ஸோ 0 2 0 3 0 5. சேமே நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட். நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் போகும்போது செகண்ட் ரோக்கு போயிருங்க. அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 1 2 1 3 அண்ட் 1 5. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குனால 2 ரோ தான் வரும். So this is number 1. இதான் வந்து left hand side. Now we'll pass on to the right hand side. Right hand side is so A cross B union A cross C. A cross B என்ன இருக்கு? 0 2 0 3 1 2 1 3 0 3 0 5 1 3 1 5. இதுல ரிப்பீட்டட் வந்து 0 3 1 3 ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. அது வந்து ஒரு தடவை தான் எழுதணும். அப்புறம் மீதி எல்லாம் எழுதிக்கணும். ஸோ 0 3 எழுதியிருக்கோம். அடுத்தது 1 3 ரெண்டு ரிப்பீட் ஆயிருக்குல அது ஒரு தடவை எழுதிட்டு மீதி எல்லாமே 0 2 then 1 2. அடுத்தது இதில் வந்து 0 5 1 5. So from 1 and 2 all are same. So 0 2 0 3 0 5 1 2 1 3 1 5. So there is same way here also 0 3 0 2 0 5 1 3 1. So here 0 3 0 2 0 5 1 3 1 2 1 5. So from 1 and 2 A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. Hence proved. Now the second one. Second one we are asked to prove A cross B intersection C is equal to A cross C. Sorry, A cross B intersection A cross C. So first வந்து A cross left hand side எடுத்துக்கலாம். left hand side வந்து left hand side
A cross B intersection C. So set A வந்து we have 0 and 1 into set B is nothing but set B we have 2 comma 3 intersection set we have 3 comma 5. So first என்ன பண்ணணும், what is within the bracket பண்ண போகிறோம். So that is nothing but B intersection C. B intersection C எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், செட் பிலையும் செட் ஜிலையும் இருக்கிற காமன் எலிமெண்ட்ஸாக எடுக்கணும். இப்போ இது ரெண்டில் எது காமன் எலிமெண்ட் இருக்குது, ரிப்பீட்டட் எலிமெண்ட், இதுலேயும் 3 இருக்குது, இதுலேயும் 3 இருக்குது. அப்போ B intersection C is nothing but 3. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, A cross B intersection C, A cross B intersection C. அதனால செட் A எழுதிக்குங்க. இப்போ செட் A என்னது 0,1, இதோட cross B intersection Cல என்ன இருக்குது, 3 இருக்குது. இப்போ இது ரெண்டையும் க்ராஸ் பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வித் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் செட் இல்லையா. அப்போ 0,3 0,3. அடுத்தது செகண்ட் எலிமெண்ட் ஃப்ரம் செட் ஏ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன்லி ஒன் எலிமெண்ட் வி ஹாவ். அப்போது 0,3 அப்புறம் 1,3 அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் 1. இப்போ நம்ம வில் பாஸ் ஆன் டு த RHS. RHS வந்து A cross B intersection A cross C. அப்போ ஃபஸ்ட்டு A cross B கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஏன்னா என்னது, செட் A வந்து 0,1 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் A எழுதிக்கங்க. அப்போ ஈஸியாக நம்ம போடலாம். எலிமெண்ட் ஆஃப் B என்னது, B is nothing but 2,3. இப்போ இதுக்கு என்ன ஆப்ரேஷன், கிராஸ் இல்லையா. அப்போ எப்படி கிராஸ் ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணணும், 0,2 0,3, அடுத்தது 1,2, அடுத்தது 1,3. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், A cross C பண்ணணும். A cross C is nothing but elements of A into elements of C. C என்னது 3,5. இப்போ A cross C is nothing but 0,3, அடுத்தது 0,5. இங்கே ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வச்சு எல்லா எலிமெண்ட் முடிச்சிடணும். அதுக்கப்புறமா செகண்ட் எலிமெண்ட் போகணும். ஸோ ஒன் எலிமெண்ட் வித் 2 எலிமெண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்து 2 எலிமெண்ட் முடிச்சிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணுவோம், செகண்ட் எலிமெண்ட்டை வச்சு இந்த 2 எலிமெண்ட். அப்போ 1,3, அடுத்தது 1,5. இப்போ A கிராஸ் பிக்கும் A கிராஸ் சிக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இது ரெண்டுக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், காமன் எலிமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இங்கே போட்டலாமா. So A cross B intersection A cross C. So that is nothing but இதில் ரெண்டுத்துலேயும் காமன் இருக்குன்னு பார்க்கணும். இதெல்லாம் காமன் இருக்குது பாருங்கள். 0,3 இருக்குது, இங்கேயும் 0,3 இருக்குது. Then we have 1,3, இங்கேயும் 1,3 இருக்குது. ஓகேவா. So this is nothing but 0,3 1,3. So இதுதான் நம்பர் 2. This is 1,3. So this is nothing but 2. So இப்போ 1 கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. 1ல what we have 0,3 1,3. இங்கேயும் we have 0,3 1,3. So from 1 and 2. From 1 and 2, A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. So both the answers are correct. அதனால A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. Hence proved. சிக்ஸ் சம்மில் தேர்ட் சப்டிவிஷன் போடலாம். A union B cross C is equal to A cross C union B cross C கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கலாம், LHS எடுத்துக்கலாம். LHSல என்ன இருக்குது, A union B cross C. அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம், செட் A எழுதிக்கலாம். செட் ஏல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் என்னது 0,1 யூனியன் அப்படியே எழுதிக்கலாம். செட் பியில் என்ன இருக்குது, செட் B is nothing but 2,3.
அப்புறம் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன இருக்குது, கிராஸ் இருக்குது, கிராஸ் போட்டுங்க. இப்போ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் செட் சி வந்து 3, 5. இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், ஏ யூனியன் பி கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஏ யூனியன் பின்னா என்னென்னா, ஏல இருக்க செட்டும் இருக்க எலிமெண்ட்ஸையும் பியில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸையும் சேர்த்து எழுதணும். இங்கே எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகலை, அப்போ 4 எலிமெண்ட்ஸுமே வரும். அப்போ தட் இஸ் நத்திங் பட் 0, 1, 2, 3. யூனியன் அப்படின்னா எல்லா எலிமெண்ட்லையும் சேர்த்து எழுதணும். எத்தனை 2 செட் கொடுத்துருந்தாங்க, 2 செட்டில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸையும் சேர்த்து எழுதிட்டு ரிப்பீட் ஆகிற எலிமெண்ட்ஸை ஒரு தடவை தான் எழுதணும். பட் இங்கே ரிப்பீட் ஆகிற எலிமெண்ட்ஸ் இல்லை. இப்போது அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஏ யூனியன் பி கிராஸ் சி. இப்போ ஏ யூனியன் பி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இந்த எலிமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 0, 1, 2, 3 கிராஸ். இப்போ சி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அப்போ சின்னா என்னது, எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சி என்னெல்லாம் 3, 5. ஸோ இப்போ எப்படி எழுதுவோம், கிராஸ் பண்ணால் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் செட்டில் எடுத்துக்கணும் இல்லையா, 0, 3 ஆர்டர் செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் எழுதணும். 0, 3 அடுத்தது 0, 5. இப்போ செகண்ட் எலிமெண்ட் ரொம்ப செகண்ட் ரோ போயிடுங்க. 1, 3 அடுத்தது 1, 5. அடுத்த எலிமெண்ட் என்ன எழுதணும், 2, 3 அடுத்தது 2, 5 அடுத்தது 3, 3, 5. ஸோ இதுதான் இப்போ வந்து 1. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சர்ஸ் வந்து இது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகணும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஏ கிராஸ் சி யூனியன் பி கிராஸ் சி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஏ கிராஸ் சி பண்ணணும் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது பண்ணணும். எப்போதுமே ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் யூனியன் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் சி பண்ணணும். ஏ எலிமெண்ட்ஸ் என்னது, 0, 1 கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சி என்னது 3, 5. இப்போ இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணுறோம். அப்போ எப்படி வரும், 0, 3 0, 5 அடுத்தது 1, 3 அப்புறம் 1, 5. ஸோ இதை கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போது அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் என்னது, பி கிராஸ் சி பண்ணணும். பி கிராஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு பி எலிமெண்ட்ஸ் என்னதெல்லாம் 2, 3யும் சாரி கிராஸ் சி வந்து 3, 5. இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா. ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துக்க, இங்கேருந்து 2, 3 கிராஸ் 2, 3 அடுத்தது 2, 5 அடுத்தது 3, 3 அடுத்தது 3, 5. இப்போ இது ரெண்டுக்கும் என்ன பண்ணணும், யூனியன் கண்டுபிடிக்கணும். யூனியன் கண்டுபிடிக்கணும்னா காமன் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தால் ஒரு தடவை தான் எழுதணும், சரிங்களா. இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுத போகிறோம். எதை ஏ கிராஸ் சியையும் பி கிராஸ் சியையும் சேர்த்து எழுத போகிறோம். யூனியன்னா சேர்த்து எழுதணும். இப்போ இது ரெண்டில் எதெல்லாம் எழுதணும், இது எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகலை இல்லையா, அதெல்லாம் சேர்த்து எழுதுங்க. 0, 3 0, 5 1, 3 1, 5 2, 3 2, 5 3, 3 3, 5. இப்போது இந்த ரெண்டு செட்லேயும் காமனாக எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகலை இல்லையா. அப்போ இந்த இதில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸையும் இதில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸையும் சேர்த்து எழுதியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், திஸ் இஸ் நத்திங் பட் 2 இல்லையா, இதுதான் 2. இப்போ 1ல் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். 1 பாருங்கள், 1ம் அதே தான் இருக்குது, அதே 8 ஆர்டர் பேஸ் இருக்குது. 0, 3 0, 5 1, 3 1, 5. இங்கேயும் 0, 3 0, 5 1, 3 1, 5. அடுத்தது 2, 3 2, 5 3, 3 3, 5 2, 3 2, 5 3, 3 3, 5. அப்போ என்ன சொல்லலாம், அப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 ஃப்ரம் 1 and 2 1, 2 எப்படி இருக்குது, சேமாக இருக்குது இல்லையா. 1 and 2ல் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஏ கிராஸ் ஏ யூனியன் பி, A union B cross C is equal to A cross C union B cross C. Therefore, hence proved. Sixth problem over ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம 7th ப்ராப்ளத்துக்கு போகலாம். 7th ப்ராப்ளம் வந்து செட் ஏ, செட் பி, செட் சி மூணுமே வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் கொடுத்தா, டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்னா என்னென்னா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸில் எது தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம். செட்டை வந்து
டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதணும். ரோஸ்டர் ஃபார்மில் என்ன பண்ணணும், 2 ப்ராக்கெட்டுக்கு நடுவில் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் எழுதணும். ஸோ இந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் கொடுத்ததை வச்சு அதிலிருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எழுதணும். இப்போ செட் ஏல என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு எழுதணும். த செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் 8. இப்போ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், 1 2 3 4 5 6 ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா. அதில் வந்து லெஸ் தேன் 8, அப்போ 8 விட சின்ன நேச்சுரல் நம்பரை எழுத சொல்லியிருக்காங்க. எதெல்லாம் 8 விட சிறிய நேச்சுரல் நம்பர்ஸு, 1 to 7. 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ இதுதான் நேச்சுரல் நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 1 onwards. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நேச்சுரல் நம்பர், செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து லெஸ் தேன் 8. அப்போ நேச்சுரல் நம்பர்னா எதுன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும், 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 1 2 3 4 வரும். அதில் லெஸ் தேன் 8, அப்போ 8 விட சின்ன நம்பர். அப்போ 1 to 7 வரைக்கும் எழுதிக்கணும். இதான் வந்து செட் ஏ. இப்போ செட் பி. செட் பி வந்து த செட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் 8. ஸோ செட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைம் நம்பர் லெஸ் தேன் 8 அப்படின்னு சொன்னால் எதெல்லாம் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னால், த ப்ரைம் நம்பர்ஸ் விச் ஆர் ஒன்லி 2 ஃபேக்டர்ஸ். ஒன்றும் அதே நம்பர் இருக்கிறது தான். 2 ஃபேக்டர்ஸ்னால் என்ன பண்ணணும், அது வந்து 1ஆலையும் அதே நம்பராலையும் தான் டிவைட் ஆகும். சரிங்களா. அப்போ எதெல்லாம் எடுக்கலாம், இப்போ 1 எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் 1 வந்து ஒரே ஒரு நம்பரால் 1ஆல் மட்டும்தான் டிவைட் ஆகும். அப்போ 1 ஹேஸ் ஒன்லி 1 ஃபேக்டர். அதனால் 1 வந்து இட் இஸ் நைதர் அ ப்ரைம் நார் அ காம்போசிட். ப்ரைம் நம்பரும் இல்லை, காம்போசிட் நம்பரும் இல்லை. இப்போ 2ன்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா 2 வந்து 1ஆலையும் டிவைட் ஆகும், 2ஆலையும் டிவைட் ஆகும். அதனால் 2 வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பர். அடுத்த 3 பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கங்களேன், 3 எடுத்துக்கிட்டு தேர்ட் நம்பர் என்னது, தேர்ட் நம்பர் வந்து 3 இல்லையா. 3யும் 1ஆலையும் 3ஆல் மட்டும்தான் டிவைட் ஆகும். அப்போ 3 இஸ் ஆல்சோ ஏ ப்ரைம் நம்பர். இப்போ 4ன்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா 4 வந்து 1ஆல் டிவைட் ஆகும், 2ஆல் டிவைட் ஆகும், 4ஆல் டிவைட் ஆகும். அப்படின்னும் போது என்னென்னா இதுக்கு வந்து எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது, 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. மோர் தேன் 2 ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அது காம்போசிட் நம்பர். அப்போ 4 இஸ் அ காம்போசிட் நம்பர். நெக்ஸ்ட் யூ டேக் 5. 5 என்னெல்லாம் 1ஆலையும் 5ஆல் தான் டிவைட் ஆகும். அப்போ 5 இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர். இப்போ 6ன்னு எடுத்துட்டோன்னா 6 என்னத்தில் டிவைட் ஆகும், 1ஆல் டிவைட் ஆகும், 2ஆல் டிவைட் ஆகும், 3ஆல் டிவைட் ஆகும், தென் 6ஆல் டிவைட் ஆகும். அப்போ 6 ஹேஸ் 4 ஃபேக்டர்ஸ். அதனால இட் இஸ் அ காம்போசிட் நம்பர். அடுத்தது 7 எடுத்துங்க. 7 வந்து 1ஆலையும் 7ஆல் மட்டும்தான் டிவைட் ஆகும். அப்போ 7 இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் விச் ஆர் ஒன்லி 2 ஃபேக்டர்ஸ், 1 அண்ட் இட் செல்ஃப். அதுதான் ப்ரைம் நம்பர். அப்போது 2 3 5 7. இதுக்கு அடுத்தது வந்து 11 வரும். ஆனால் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, செட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் 8 கொடுத்தனால 8 விட சின்ன நம்பர் தான் எடுக்கணும், ஸ்மால் நம்பர்ஸ் தான் எடுக்கணும். அப்போ என்னென்ன ப்ரைம் நம்பர்ஸ் தான் எடுக்கணும், 2 3 5 7. அப்போ இதுதான் வந்து செட் பி. இது வந்து செட் ஏ, இது வந்து செட் ஏ. ஸோ நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கோம். ஏன்னா ரோஸ்டர் ஃபார்மில் கொடுத்தா தான் நம்மளை என்ன பண்ண முடியும், ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ ரோஸ்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கோம். அவங்க டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் கொடுத்தது நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எலிமெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கோம். இப்போ தேர்ட் செட் சி வந்து சி என்னன்னு பார்ப்போம். த செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர். ஸோ இதில் பாருங்களேன், இந்த நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் செய்திருக்கோம்ல, இதில் 4 நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். 4 நம்பரில் எத்தனை ஈவன் நம்பர் இருக்குது பாருங்கள், ஒன்றே ஒன்று தான் ஈவன் நம்பர் இருக்குது. மீதி எல்லாமே என்னது, ஆட் நம்பர்ஸ். அதே மாதிரி செட் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்லேயே ஒரே ஒரு ஈவன் நம்பர் மட்டும்தான் ப்ரைம் நம்பர். என்ன நம்பர்னா 2 மட்டும்தான் வந்து ஈவன் ப்ரைம் நம்பர். மீதி அவ்வளோ ப்ரைம் நம்பருமே வந்து ஆட் நம்பர்ஸ் தான். ஸோ ஒரே ஒரு ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் என்னென்னா 2 மட்டும்தான். மீதி எல்லா ப்ரைம் நம்பர்ஸுமே வந்து ஆட் நம்பர்ஸ் தான். அப்போ என்ன வரும், சி செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்னால் ஒரே ஒரு ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் தான் இருக்குது, அது என்னது 2. ஸோ தேர்ஃபோர் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ இந்த 3 செட்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ 2 வந்து வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, we are asked to verify A intersection B into C is equal to A cross intoன்னு சொல்லலாம், A cross C intersection B cross C. ஃபஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம். A intersection B cross C. ஸோ செட் ஆஃப் ஏ எலிமெண்ட்ஸ் எழுதிக்கிங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், வாட் இஸ் வித்தின் த ப்ராக்கெட் பண்ண போகிறோம். ப்ராக்கெட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் போர்ட் மாஸ் அதுதான் சொல்லுது இல்லையா, நம்ம போர்ட் மாஸ் ரூல் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ எது ப்ராக்கெட்டில் இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வர ஆன்சரை வந்து சியோட
க்ராஸ் பண்ணணும். அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஃபஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போ செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் செட் ஏ ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம். என்னெல்லாம் இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 7. இன்டர்செக்ஷன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பி என்னது? 2 3 5 7. இப்போ இது ரெண்டுலேயும் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது காமன் எலிமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அதுதான். எதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு? 2 ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, அப்போ 2. அடுத்தது 3 ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, ஸோ 3. அடுத்தது 4 இல்லை, 5 ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, அப்போ 5. அடுத்தது 7 ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. ஸோ தேர்ஃபோர் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் 2, 3, 5, 7. இப்போது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த செட்டோட சி செட்டை க்ராஸ் பண்ணணும். இப்போ இது என்ன செட்டு? ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்ன செட்டு? 2, 3, 5, 7 கிராஸ் செட் சி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ சியில் உள்ள எலிமெண்ட் என்னது? ஒன்லி 2. இப்படி செட்டு எழுதிட்டிங்கன்னா ஈஸியாகிடும், நமக்கு தப்பு இல்லாமல் போட்டுருவீங்க, அதுக்காக தான். சரியா? இப்போ 2, 2. இப்போ க்ராஸ் ப்ராடக்ட்னா என்ன பண்ணும்? இதையும் க்ராஸ் பண்ணோம். அப்போ 2, 2. அடுத்தது 3, 2. ஏன்னா ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் தானே இருக்குது, அதனால 2, 2 முடிஞ்சு போச்சு. வேறு எதுவுமே எலிமெண்ட் இல்லை. அப்போ அடுத்த எலிமெண்ட் போயிடணும். 3, 2 அவ்வளோதான். 3, 2 முடிச்சோன்னு நீங்கள் வேறு எதுவுமே எலிமெண்ட் இல்லாதனால அடுத்த எலிமெண்ட்டுக்கு போயிடணும். 3க்கு அடுத்த எலிமெண்ட் என்னது? 5, 2. அப்புறம் 5க்கு அடுத்த நம்ம எலிமெண்ட் என்னது? 7, 7, 2. ஸோ தேர்ஃபோர் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து ஆர்ஹெச்எஸ் பார்க்க போகிறோம். ஆர்ஹெச்எஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ கிராஸ் சி இன்டர்செக்ஷன் பி கிராஸ் சி. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ கிராஸ் சி பண்ணிக்கலாம். ஏ எலிமெண்ட்ஸ் எனக்கு 1 2 3 4 5 6 7 கிராஸ் சி. சி வந்து 2 மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போது 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2. இப்போ B cross C. செட் B என்னது? 2 3 5 7. cross C என்னது? 2. இப்போ 2 cross 2 அப்படின்னா 2, 2. அடுத்தது செகண்ட் பாயிண்ட். இங்கே ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்குது. அப்போ இது க்ராஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வேறு எலிமெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா அடுத்த எலிமெண்ட் போயிடணும். இப்போ 3, 2 5, 2 7, 2. செட் ப்ராக்கெட் போட்டணும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போது இந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் காமன், அதாவது ஏ கிராஸ் சி இன்டர்செக்ஷன் பி கிராஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு, இது ரெண்டில் எதெல்லாம் காமனாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். இந்த செட்லேயும் இந்த செட்லேயும் எதெல்லாம் காமனாக இருக்குது? 3, 2 இருக்குது. ஸோ 3, 2. அடுத்தது 5, 2 இருக்குது. 2, 2 is also there. 2, 2. அடுத்தது 7, 2. 7, 2. ஸோ கம்பேர் 1 with 2. ஸோ 1 பாருங்கள் 2, 2 இருக்குது. இங்கேயும் 2, 2 இருக்குது. 3, 2 3, 2 5, 2 5, 2 7, 2 7, 2. So therefore from 1 and 2 A intersection B cross C is equal to A cross C intersection B cross C. So hence proved. Second sum, we are asked to prove A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. So A cross B minus A cross C prove பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒரு distributive property. சரிங்களா? அதாவது minus multiplication over subtraction minus. சரி, எப்படி போடலாம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துங்க. A cross B minus C. ஸோ இதில் வந்து எது ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது? B minus C. அதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன அர்த்தம்? இது B செட்டோட எலிமெண்ட்ஸ் எழுதிக்கிங்க. சரி, செட் ஆஃப் B வந்து 2, 3, 5, 7 இல்லையா? The prime numbers less than 8 minus
சியோட எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஈவன் ப்ரைம் நம்பர், வெறும் 2 மட்டும்தான் இல்லைங்களா. இப்போ பி மைனஸ் சினா என்னது, நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், செகண்ட் நம்பர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி செட் பி கிராஸ் சி அப்படின்னு சொல்லும்போது பியில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் எழுதணும். சப்போஸ் இதில் இருக்கிற எலிமெண்ட் வந்து ஏதாவது அந்த செட்டில் இருந்ததுன்னா அதை எழுதக்கூடாது. இப்போ பாருங்கள், இந்த செட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். இதில் 2 இருக்குது, அதே 2 இங்கேயும் இருக்குது. அப்போ அந்த 2வை மட்டும் எழுதக்கூடாது, அதை மட்டும் அடிச்சு விட்டுருணும். எதெல்லாம் அடுத்த செட்டில் இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட்ஸ் அடிச்சுட்டு மீதி இருக்கிற ஒன்லி பி, அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பி மைனஸ் சி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மைனஸ்க்கு முன்னாடி என்ன செட் இருக்கோ அதில் இருக்க எலிமெண்ட் மட்டும்தான் எழுதணும். ஒன்லி பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போது வாட் வில் யூ கெட், 3, 5, 7, அவ்வளோதான். இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஏ கிராஸ் பி மைனஸ் சி. ஏ எலிமெண்ட்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது, நேச்சுரல் நம்பர் லெஸ் தேன் 8 இல்லையா. அப்போ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 வரைக்கும் எழுதிக்கணும். திஸ் கிராஸ் பி மைனஸ் சி. பி மைனஸ் சி இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 3, 5, 7. இப்போ கிராஸ் பண்ணணும், நிறைய வரும் இல்லையா. சரி, 1,3, 1,5, அடுத்தது 1,7. அடுத்து 2 எழுதும்போது கீழே அடுத்த ஸ்டெப் போயிருங்க. 2,3, 2,5, அடுத்தது 2,7. நெக்ஸ்ட் என்னது 3, 3,3, அடுத்தது 3,5, நெக்ஸ்ட்டு 3,7, அடுத்தது 4 இல்லையா. 4,3, 4,5, 4,7. அடுத்த எலிமெண்ட் என்ன இருக்குது, 5. இப்போ 5 வச்சு பண்ணுங்கள். 5,3, 5,5, 5,7 இல்லையா. 5,3, 5,5, 5,7. அதே மாதிரி 6,3, 6,5, 6,7, 6,3, 6,5, 6,7. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே செகண்ட் எலிமெண்ட் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கும். இதில் எல்லாம் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இருக்கும். அடுத்தது 7, 7,3, 7,5, 7,7. So this is number 1. இப்போ we have to do right hand side. Right hand side என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, A cross B minus A cross C. ஸோ இப்போ A cross B போடணும். A cross Bனா இது எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் A இருக்குது. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B cross B என்னது 3, set B is nothing but 2, 3, 5, 7. prime numbers less than 8. so A cross B இப்போ அவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் எழுதணும். இங்கே 7, இங்கே 4 இல்லையா. அப்போ என்ன பண்ணணும், 7 எலிமெண்ட்ஸையும் 4 எலிமெண்ட்ஸையும். ஸோ அவ்வளோ நம்பர்ஸ் வரும். இப்போ 1, 2, 1, 3, 1,5, அடுத்தது 1,7. 1 with 2, 1,3, 1,5, 1,7. அதே மாதிரி 2,2, 2,3, 2,5. இதை வச்சு எழுதிடலாம். இப்போ இங்கே 2 வரலாம், 2 வரும், இந்த நம்பர் தான் அப்படியே வரும். 2,7. அடுத்தது 3, 3,2, 3,3, 3, இந்த 5. அடுத்தது 3, இந்த 7. அடுத்தது 4, 4,2, 4, இந்த 3, 4,5, 4,7. அடுத்த நம்பர் அது 5, 5,2, 5,3, 5,5. அடுத்தது 5,7. நெக்ஸ்ட் நம்பர் 4. அப்படி எவ்வளோ நமக்கு வரும், இங்கே 7, இங்கே 4, 28 வரணும் இல்லையா. 6,2, 6,3, 6,5, 6,7. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று எழுதிட்டோன்னா அப்புறம் ஈஸியாக ஆகிட்டு வந்துடலாம். அடுத்தது 7, 7,2, 7,3, 7,5, 7,7. ஸோ இதான் வந்து A cross B. இப்போ அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும், A cross C. A cross C. A cross Cனா ஏல எலிமெண்ட்ஸ் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. cross Cயில் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான், ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் மட்டும்தான்.
அப்போது 7 × 1 7 மட்டும்தான் வரும். தெரியும் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க இதில் இருக்க நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸையும் இங்கே இருக்க நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும். இங்கே எத்தனை இருக்குது 7 இருக்குது. இங்கே எத்தனை இருக்குது ஏல வந்து 7 இருக்குது. இங்கே எத்தனை இருக்குது 4. இப்போ 7ஐயும் 4ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் 28. ஸோ இங்கே வந்து 28 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள், இங்கே எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது 7 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கே 1 தான் இருக்குது. அப்போ 7 1s 7 ஆர்டர் பேர்ஸ் வரும். 1, 2. அடுத்தது 2, 2. அடுத்தது 3, 2. 4, 2. ஆல்வேஸ் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் செட், செகண்ட் எலிமெண்ட் ஃப்ரம் செகண்ட் செட். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், தப்பு பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது 5, 2. நெக்ஸ்ட்டு 6, 2. 7, 2. நெக்ஸ்ட்டு A cross B minus A cross C கண்டுபிடிக்கணும். A cross B minus A cross C கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், A cross Bயில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸும் A cross Cயில் இருக்க கம்பேர் பண்ணிவிட்டு A cross Bயில் ஒன்லி ஃபஸ்ட்டு மைனஸ்க்கு முன்னாடி என்ன செட் இருக்கோ அதில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் எழுதணும். இந்த A cross Bயில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் எழுதணும். சப்போஸ் இதில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் இதில் இருந்தால் நம்ம அதெல்லாம் எழுதக்கூடாது. இப்போ பாருங்கள், கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் எதெல்லாம் இருக்குன்னு. இப்போ 1 - 1, 2 இங்கேயும் இருக்குது, இதுலேயும் இருக்குது இல்லையா? அப்போ அதை அடிச்சு விட்டணும். எங்கே இதில் தான் அடிக்கணும், ஏன்னா இது நமக்கு தேவை கிடையாது. இது ஒன்லி ஃபார் கம்பேரிசன். 1, 2 இருக்குது, அடிச்சிட்டோம். அடுத்த என்ன இருக்குது 2, 2 இருக்குது, அதையும் அடிச்சிடலாம். அதை எழுதக்கூடாது. 3, 2 எழுதக்கூடாது. 4, 2 எழுதக்கூடாது. 5, 2 எழுதக்கூடாது. 6, 2 எழுதக்கூடாது. 7, 2 எழுதக்கூடாது. இந்த 7 ஆர்டர் பேரும் A cross Cயில் இருக்கிறதுனால இது எழுதக்கூடாது. இது இல்லாமல் மீதி இருக்கிறது அவ்வளவும் எழுதணும். எதில்? A cross B minus A cross Cயில். ஸோ இப்போ அந்த 7 ஆர்டர் பேர் விட்டுட்டு மீதி எல்லாம் எழுதணும். எது வரும்? 1, 3, 1, 5, 1, 7. அதே மாதிரி அடுத்தது என்ன வரும்? 2, 3, 2, 5, 2, 7. அடுத்தது என்ன வரும்? 3, 3, 3, 5, 3, 7. அடுத்தது 4 இல்லையா? 4, 3, 4, 5, 4, 7. அந்த 2 மட்டும் வராது. அடுத்தது 5, 3, 5, 5, 7. அடுத்தது 6, 3, 6, 5, 6, 6. நெக்ஸ்ட்டு 7, 3, 7, 5 and 7, 6. நெக்ஸ்ட்டு sorry, இங்கே 7. Both are 7. So that's all. So from 1 and 2 both are same. So from 1 and 2 A cross B minus A cross C. இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்கிறோம்? This is nothing but A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. So இது வந்து A cross B minus C க்கு ஈக்குவல் சொல்கிறதுக்காக தான் from 1 and 2 A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. So hence proved. ஸோ இதை வந்து அந்த இதோட கம்பேர் பண்ணணும். சரிங்களா? hence proved. ஸோ எக்ஸசைஸ் நம்பர் 1.1 ஃபுல்லாக ஓவர் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து எக்ஸசைஸ் நம்பர் 1.2 போடலாம். until then take care. Thank you.